हॅलो स्टुडंट्स, गुड मॉर्निंग. आत्तापर्यंत आपण काय काय पाहिलं एंट्राप्रेनरशिपचा व्हाईल लर्निंग द सिलेबस ऑफ एंट्राप्रेनरशिप डेव्हलपमेंट. वी लर्न ऑल अबाउट द एंट्राप्रेनर अँड its development. In first semester, we learned about the meaning of business, then characteristics of business, types of business. Then we learned about the entrepreneur definition, concept, characteristics of entrepreneurs, then functions of entrepreneurs. Then we learned about the entrepreneurial traits, qualities. What qualities does entrepreneurs needed? Then in second unit we learned about the need and importance of entrepreneurs, about unemployment, poverty, regional imbalances, inflation, parallel economy. Then we learned about the factors affecting on entrepreneurship development, internal factors and external factors. Then social factors, economical factors, political factors, cultural factors, psychological factors, technological factors, educational factors, etc. And in fourth unit we learned about the entrepreneurial development theories. We learned the different theories, that is psychological models, social models, economic models, etc. And in second unit, in second semester, we learned about the first unit. We learned about the responsibilities, entrepreneurship, importance of entrepreneurship, then economic development and industrialization, then role of industrialization in economic development. Then we learned about the responsibilities of entrepreneur. And then next chapter was challenges before entrepreneurs. And then we learned the second unit. We also learned the problems of entrepreneurs. Then we learn about the second unit, that is women entrepreneur, opportunities available for entrepreneur, problems of women entrepreneur, then solution of women entrepreneurs. And in third unit, now this is the सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ एंट्राप्रेनरशिप. आत्तापर्यंत एंट्राप्रेनरबद्दल तुम्ही सगळं शिकलात. बिझनेस म्हणजे काय, त्यानंतर एंट्राप्रेनर्सला कुठल्या कुठल्या फॅसिलिटीज असतात, कोणत्या क्वालिटीज लागतात, कोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, कोणत्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात, विमेन एंट्राप्रेनर म्हणजे काय, हे सगळं आपण शिकलो. आता आपण काय करत आहोत की आपल्या लास्ट एंड पॉईंटकडे आपण चाललो आहोत. आता इन धिस युनिट वी विल लर्न अबाउट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्टबद्दल आपण काय करणार आहोत, शिकणार आहोत. म्हणजे आता तुम्हाला जर बिझनेस स्टार्ट करायचा असेल, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट युअर ओन बिझनेस, इफ यू वॉन्ट टू बिकम एंट्राप्रेनर, देन व्हॉट टाईप ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू शुड हॅव टू प्रिपेअर. कुठल्या प्रकारचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हाला बनवायचा आहे, काय काय असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, कुठले कुठले डॉक्युमेंटेशन असले पाहिजे, कुठल्या कुठल्या स्टेप्स असल्या पाहिजे, सगळं आपण काय करणार आहोत या चॅप्टरमध्ये आपण शिकणार आहोत. देन व्हेरियस इन्स्टिट्यूशन्स विच आर सपोर्टिंग, मीन्स फायनान्शियल सपोर्ट, सपोर्टिंग टू एंट्राप्रेनर्स. मग तुम्हाला कोणकोणते इन्स्टिट्यूशन मदत करणार आहेत, तुम्ही कुठे कुठे गेलं पाहिजे, काय काय केलं पाहिजे, हे सगळं आपण या युनिटमध्ये शिकणार आहोत. सो दिस इज द थर्ड चॅप्टर इन द सेकंड सेमिस्टर. द टायटल ऑफ द थर्ड चॅप्टर इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट and government institutions. So I divided this chapter into two parts. First we will discuss about the project report and then we will discuss various government institutions. Okay, so let us start the discussing about the project report. So काय project report म्हणजे काय आहे? When an entrepreneur decide to start a particular business, he has to study the possible business opportunities, their profitability, सुटेबिलिटी एट्सेट्रा. बघा, एखादा उद्योजक जेव्हा एखादा बिझनेस स्टार्ट करण्याचा विचार करतो तेव्हा त्यांनी काय केलं पाहिजे की सगळ्या शक्यता कोणत्या आहेत, आपल्याला कोणत्या कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत, या सगळ्या संधींचा त्यांनी काय केला पाहिजे, अभ्यास केला पाहिजे. त्या संधींमधली नफा
किंवा प्रॉफिटॅबिलिटी, नफेची क्षमता, नफा क्षमता किती आहे, किती प्रॉफिट मिळवून देणार आहे, किती योग्य आहे, सुटेबिलिटी किती आहे, आपल्याला सूट होणार आहे का, हा बिझनेस आपल्याला करता येणार आहे का, त्यात काही प्रॉब्लेम तर येणार नाहीत ना, हे सगळंचा अभ्यास एंटरप्रेनरने केला पाहिजे. ही हॅज टू डिसाईड द लाईन ऑफ बिझनेस, the nature of goods and services to be offered, the investment required, the resources required, etc. जेव्हा तुम्ही तुमचा बिझनेस, आता तुम्ही एंटरप्रेनर होणार आहात, जेव्हा तुम्ही तुमचं बिझनेस स्टार्ट करणार आहात, तेव्हा तुम्ही तुमच्या बिझनेसचं स्वरूप काय असेल, नेचर काय असेल, तुम्ही कोणते गुड्स म्हणजे कोणत्या वस्तू तुम्ही उत्पादित करणार आहात किंवा सेल करणार आहात, किंवा तुम्ही एखाद्या सर्व्हिसेस देणार आहात, तर कुठल्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस देणार आहात, त्याच्यासाठी कोणत्या प्रकारचं रॉ मटेरियल लागणार आहे, त्याला किती इन्व्हेस्टमेंट लागणार आहे, कोणकोणते रिसोर्सेस लागणार आहेत, या सगळ्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज द रिपोर्ट ऑफ फ्युचर कोर्स ऑफ ॲक्शन. काय आहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीन्स फ्युचर कोर्स ऑफ ॲक्शन. तुम्हाला फ्युचरमध्ये काय ॲक्शन घ्यायची आहे त्याच्याशी संबंधित आहे हे. अँड रिझल्ट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन. आणि तुम्ही तुमचा कोणता बिझनेस तुम्ही चालू करणार आहात त्याच्याशी हे संबंधित असणार आहे. तर प्रोजेक्ट म्हणजे काय? द मिनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ए स्कीम, ए डिझाईन, प्रपोजल एट्सेट्रा. बघा, प्रोजेक्ट म्हणजे काय असतं की तुम्ही जे काही करणार आहात ती योजना तुमची, त्याचं डिझाईन, ते प्रपोजल असतं की काय तुम्हाला नक्की करायचं आहे, व्हॉट यू वॉन्ट टू बी डू एक्सपेक्टेड, तुम्ही काय एक्सपेक्टेड करणार आहात, प्रपोज्ड काय आहे, दॅट इज नोन ॲज प्रोजेक्ट. सो ए प्रोजेक्ट इज ए सिस्टमॅटिकली इव्हॉल्व्ड वर्क प्लॅन. काय आहे? प्रोजेक्ट मीन्स वर्क प्लॅन आहे. टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह विदिन ए स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ टाईम. आणि आपल्याला एका ठराविक पिरियडमध्ये ते ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला अचीव करायचं असतं. ओके. म्हणजे काय आहे? ए प्रोजेक्ट इज ए सायंटिफिकली इव्हॉल्व्ड वर्क प्लॅन टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह विदिन ए स्पेसिफाईड पिरियड ऑफ टाईम. ठराविक वेळेमध्ये तुम्हाला ते कंप्लीट करायचं आहे. सो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ए रिटर्न स्टेटमेंट. लक्षात घ्या, काय आहे? लेखी स्वरूपात असतं. रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ व्हॉट ॲन एंटरप्रेनर प्रपोजेस टू टेक अप. काय करण्याच्या विचारात आहे ते लेखीमध्ये लिहून काढायचं, नुसतं तोंडी गप्पा मारायच्या नाहीत. इट इज ए डॉक्युमेंट. एक डॉक्युमेंट आहे शोईंग द कोर्स ऑफ ॲक्शन विच एंटरप्रेनर प्रपोज टू अंडरटेक. की जे एंटरप्रेनरला करायचं फ्युचरमध्ये, भविष्यामध्ये काय करायचं आहे त्याचं एक रिटर्न स्टेटमेंट म्हणजे काय असतं? प्रोजेक्ट असतो. ओके. सो कशासाठी करायचं हे? का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करायचा? बिकॉज फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन अँड बँक रिक्वायर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर प्रोव्हाइडिंग फायनान्शियल असिस्टन्स. बरोबर की नाही? तुम्हाला काय आहे की तुम्ही एकट्याच्या पैशामध्ये किंवा खूप थोडे पैसे असतात त्याच्यामध्ये तुम्ही बिझनेस स्टार्ट करू शकत नाही. तुम्हाला फायनान्शियल असिस्टन्स पाहिजे असतो, फायनान्शियल सपोर्ट पाहिजे असतो. आणि हा सपोर्ट तुम्हाला बँकांकडून किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनकडून पाहिजे असतो. आणि म्हणून जेव्हा तो घ्यायचा असतो तेव्हा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन किंवा बँका हे काय करत असतात की अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हाला मागत असतात. ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज ॲन इसेन्शियल डॉक्युमेंट फॉर गेटिंग असिस्टन्स ऑर हेल्प फ्रॉम फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट केल्याशिवाय तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची आर्थिक मदत, फायनान्शियल सपोर्ट मिळत नाही, लोन तुमचं मंजूर होत नाही. ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेल्प्स द एंटरप्रेनर टू नो हाऊ मच मनी, manpower, material and other resources required to set up the business. आणि हे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सगळं सांगत असतं की तुम्हाला किती पैसे पाहिजेत, किती मनुष्यबळ पाहिजे, कुठल्या प्रकारचे मटेरियल तुम्हाला लागणार आहे तुमचा बिझनेस स्टार्ट करायला. बरोबर. टाईप ऑफ मशीन, तुम्हाला कुठल्या प्रकारच्या मशिनरी लागणार आहे, आणि टेक्नॉलॉजी रिक्वायर्ड, कुठल्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी तुम्हाला आवश्यक आहे. अँड प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, पुढच्या 5 वर्षाचा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तुम्हाला शो करावा लागतो. आणि तुम्हाला प्रॉफिट किती मिळणार आहे अंदाज असतो. हा सगळा बजेटेड असतं, प्रपोज्ड असतं. बरोबर.
आणि हे सगळं ह्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये तुम्हाला लिहायचं असतं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाईक ए रोड मॅप. जसं फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनला तो आवश्यक आहे, तसं एंटरप्रेनरसाठी पण तो काय आहे, आवश्यक आहे. कुठून कसं जायचं आहे, रोड मॅप आपल्याला रस्ता दाखवतो की नाही, की आपल्याला एखाद्या गावाला जायचं असेल तर कुठे वळायचं आहे, कुठल्या चौकात आहे, राईट आहे का, लेफ्ट आहे का, किती अंतर आहे, किती अंतरानंतर कोणतं गाव लागणार आहे, मध्ये 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 कोणती गावं लागणार आहेत, हे सगळं आपल्याला GPS लावलं की आपल्याला दिसतं की नाही. सेम वे दिस इज ऑल्सो ए GPS फॉर एंटरप्रेनर. इट इज ॲन ऑपरेटिंग डॉक्युमेंट. ऑपरेटिंग डॉक्युमेंट आहे. देअर आर CAs, टेक्निकल कन्सल्टंट्स, मॅनेजमेंट कन्सल्टंट्स एटसेट्रा हू प्रिपेअर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटरप्रेनर. मग तुम्हाला वाटेल की आपण स्वतःच तयार करायचा का हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट? नाही, तर तुम्हाला एखाद्या CAकडे जावं लागतं किंवा जे मॅनेजमेंट कन्सल्टंट असतात की जे काय करत असतात की अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवून देत असतात. त्यांच्याकडे जाऊन तुम्ही त्यांना सांगायचं की अशा अशा प्रकारचा मला बिझनेस सुरू करायचा आहे, अशा प्रकारची मशिनरी लागणार आहे, अमुक एक प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्यातली 20% मी माझ्या स्वतःची घालणार आहे किंवा माझ्या रिलेटिव्हकडून कुणा फॅमिलीकडून मी घेणार आहे आणि 80% मला बँकेकडून लोन पाहिजे एटसेट्रा. बरोबर आहे. म्हणजे हे सगळं तुम्हाला काय करायचं आहे की तो कन्सल्टंट तो काही फी घेतो CA, काही त्याचे चार्जेस असतात, ते चार्जेस पे करून तुम्ही काय करू शकता की अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्ही बनवून देऊ शकता. समजलं काय आहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणजे? लक्षात आलं का? ओके. ते नेक्स्ट, इम्पॉर्टन्स ऑर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. कशासाठी बनवायचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट? तर फर्स्ट, सर्व ॲज ए मास्टर प्लॅन. मास्टर प्लॅन म्हणून तो काय करत असतो, आपल्याला गाईड करत असतो. इट क्लिअरली शोज द गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट. आपल्या बिझनेसचं काय गोल आहे, काय ऑब्जेक्टिव्ह आहे, उद्दिष्ट काय आहे हे क्लिअरली सांगतं की किती प्रॉफिट मिळवायचं आहे, कुठल्या प्रकारची मशिनरी लागणार आहे, किती मनुष्यबळ लागणार आहे, मॅनपॉवर किती आवश्यक आहे, हे सगळं तो आपल्याला प्रोजेक्ट रिपोर्ट सांगत असतो. इट गिव्ज क्लिअर आयडिया अबाउट बिझनेस प्लॅनिंग अँड प्लॅनिंग द फ्युचर कोर्स ऑफ ॲक्शन. आणि आपण फ्युचरमध्ये काय काय करणार आहोत, किती क्रेडिट सेल असेल, किती कॅश सेल असेल आपला, आपण क्रेडिट किती दिवसांसाठी देणार आहोत, सगळं आपल्याला प्रोजेक्ट रिपोर्ट सांगत असतो. म्हणजेच काय, इट सर्व ॲज ए मास्टर प्लॅन. देन इट इज ए रोड मॅप. मी तुम्हाला GPSचं उदाहरण सांगितलं की नाही, की GPS कसं आपल्याला रोड दाखवतं, तसंच काय आहे हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आपल्याला कुठून सुरुवात करायची आहे, कसे पैसे कलेक्ट करायचे, बँक किती मदत करणार आहे, मटेरियल कुठून मिळवणार आहोत आपण, कारण आपणच लिहून काढलेलं असतं. आपण CAला सगळं सांगणार आहोत ना, तो फक्त काय करणार आहे, एका फॉर्मॅटमध्ये बनवून आपल्याला देणार आहे. पण हे सगळं मग काय होतं की आपल्याला ही आयडिया सगळी क्लिअर होते की आपण रॉ मटेरियल कुठून आणणार आहोत, किंवा आपण ट्रेडिंगचा बिझनेस करणार असेल तर आपण कुठल्या वस्तूंचं ट्रेडिंग करणार आहोत, त्या कुठून आणणार आहोत, त्यासाठी किती पैसा द्यायचा, म्हणजे किती पैसे द्यायचे आहेत आपल्याला, डिपॉझिट किती द्यायचं आहे, हे सगळं आपल्याला क्लिअर होतं. सो ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाईक ए रोड मॅप विच डिस्क्राईब द राईट डायरेक्शन. मग आपण कुठल्या कुठल्या मार्गाने जायचं आहे, कुठून कसे पैसे मिळवायचे, कसे मटेरियल कसा सेल करणार आहोत, किती सेल करणार आहोत, किती प्रॉफिट मिळवणार आहोत, एटसेट्रा एटसेट्रा. सगळ्या गोष्टी काय होतात, विथ द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्लिअर होतात. देन थर्ड, रिसोर्स रिक्वायरमेंट. आता रिसोर्स म्हणजे मी तुम्हाला खूप वेळा सांगितली 5M. रिसोर्सेस म्हटलं की काय लक्षात घ्यायचं, 5M. कोणते कोणते 5M आहेत? मनी, मॅन, मटेरियल, मेथड, मशीन्स. बरोबर आहे की नाही? तुम्ही 6, 7, 5M पण करू शकता. मग हे किती मनी लागणार आहेत, किती इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे, त्यानंतर किती मशीन्स लागणार आहेत, कुठल्या प्रकारच्या मशीन आहेत, त्या मशीनची प्राईस काय आहे, ती कुठून आणणार आहोत, कुठे बसवणार आहोत, ती कशा पद्धतीने ऑपरेट करेल, किती मॅनपॉवर लागणार आहेत, स्किल्ड किती आहेत, अनस्किल्ड किती आहेत, स्किल असेल तर त्यांचं स्किल कोणतं असणार आहे, सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे क्लिअर होतात. बरोबर, लक्षात आलं. देन मेथड, कोणत्या पद्धतीने आपण बिझनेस करणार आहोत, मर्कंटाईल आहे का, कॅश आहे का, क्रेडिट आहे का, काय आहे, या पद्धतीने सगळं. रिसोर्स रिक्वायरमेंट किती आहेत, इट मीन्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट गिव्स जनरल आयडिया ऑफ रॉ मटेरियल, मॅनपॉवर, फायनान्स एटसेट्रा. सगळ्या पद्धतीची किती किती आहे हे आपल्याला सगळं लक्षात येतं. देन अँटिसिपेट प्रॉब्लेम्स. सो ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अँटिसिपेट्स द प्रॉब्लेम्स इन ॲडव्हान्स. कुठल्या अडचणी आपल्याला येऊ शकतात, कुठल्या समस्या येऊ शकतात,
फायनान्स मिळवायचं असेल तर आपल्याला किती पर्सेंटनी आपल्याला लोन घ्यावं लागणार आहे, बरोबर. हे सगळं आपल्याला प्रोजेक्ट रिपोर्टमुळे लक्षात येतं. बँका तयार होतील का, त्यांना कोणकोणते डॉक्युमेंटेशन पाहिजेत, कोणकोणते सर्टिफिकेट्स पाहिजेत, रॉ मटेरियल मिळवत असताना आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशनची काही सुविधा आहे का, त्याच्यासाठी किती खर्च येणार आहे, ॲडव्हर्टाइजमेंट आपण करणार आहोत का, त्याच्यासाठीचा कॉस्ट किती आहे, आपल्याला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट किती होईल, सगळं प्रोजेक्ट रिपोर्टमुळे आपल्या लक्षात येतं. ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अँटिसिपेट्स द प्रॉब्लेम्स इन ॲडव्हान्स. आणि हे सगळं आधी लक्षात आल्यामुळं आपण ते काय करतो, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असतो. अँड हेल्प्स द एंटरप्रेनर्स फॉर करेक्टिव्ह ॲक्शन. आणि करेक्टिव्ह ॲक्शन घेण्यासाठी आपल्याला त्याची मदत होते. देन हेल्प्स इन गेटिंग फायनान्स. मी तुम्हाला सांगितलंच की तुम्हाला जर लोन घ्यायचं असेल तर काय आहे की बँकांना तुम्हाला हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करावा लागतो. विदाऊट सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोणतीही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन और कोणतीही बँक तुमचं लोन सँक्शन करत नाही. म्हणजेच काय आहे, विथ द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वी कॅन गेट फायनान्स. A project report convinces the financial institution about its viability and the way for financial assistance. The financial institution always asks for the project report of the business activities to be undertaken by the borrower. मग प्रोजेक्ट रिपोर्ट काय करतं की फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनला कन्व्हिन्स करतं की अशा प्रकारचा प्रॉफिट आम्हाला 5 वर्ष होणार आहे, इन्क्रीजिंग प्रॉफिट आहे, आम्ही लोनचे इन्स्टॉलमेंट इझिली देऊ शकतो, बरोबर आहे. हे कन्व्हिन्स करू शकतो. आणि म्हणून काय आहे की आपल्याला त्याच्यामुळे फायनान्स मिळण्यासाठी किंवा लोन मिळण्यासाठी आपल्याला प्रोजेक्ट रिपोर्टची मदत होते. लक्षात आलं. हे फॉर्मॅट हा नेक्स्ट पॉईंट आहे, मी खाली घेतला हा फॉर्मॅट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आता काय झालेलं आहे की तुम्हाला प्रोजेक्ट रिपोर्टचा अर्थ कळला की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीन्स काय आहे, इट इज ए रिटर्न स्टेटमेंट, बरोबर, की वॉट एंटरप्रेनर वॉन्ट टू वॉट अॅन एंटरप्रेनर प्रपोज टू टेक अप. एंटरप्रेनर नक्की काय करायचं आहे त्याचं रिटर्न स्टेटमेंट असतं प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणजे. आणि प्रोजेक्ट रिपोर्टमुळं काय होतं की तुम्हाला तुम्ही फीचर्स इम्पॉर्टन्स सगळे पाहिले. आता नक्की फॉर्मॅट काय आहे, कशा प्रकारचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट असावा. तर फर्स्ट, द एक्झॅक्ट नेचर अँड फॉर्मॅट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फॅक्टर्स. खूप सारे फॅक्टर्स त्याला रिस्पॉन्सिबल आहेत की सगळ्यांचाच एकसारखा प्रोजेक्ट रिपोर्ट नसतो. वेगवेगळ्या बिझनेसचा किंवा सेम बिझनेसचा सुद्धा प्रोजेक्ट रिपोर्ट काय असतो, डिफरंट असतो. सो द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फॅक्टर्स. कोणते आहेत, लाईक नेचर ऑफ बिझनेस. तुमचा बिझनेस कशा स्वरूपाचा आहे, तो लेबर ओरिएंटेड आहे का मनी ओरिएंटेड आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट जास्त आहे का लेबरकडून काम करून घेणार आहे, तुमचे प्रोडक्शन आहे का तुमचं सर्व्हिस इंडस्ट्री आहे का तुम्ही ट्रेडिंग करणार आहात, बरोबर, म्हणजे नेचर ऑफ बिझनेस. मग तुमचा स्मॉल स्केल आहे का मीडियम स्केल आहे का लार्ज स्केल बिझनेस आहे, त्याच्यावरती डिपेंड असतं. देन स्केल ऑफ बिझनेस, नेचर अँड टेक्नॉलॉजी यूज, तुम्ही कुठले टेक्नॉलॉजी यूज करणार आहात त्याच्यावरती प्रोजेक्ट रिपोर्टचा डिपेंड असतो, फॉर्मॅट डिपेंड असतो. इन जनरल ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड कंटेन, एक जनरल फॉर्मॅट काय असेल तो आम्ही सांगणार आहे. कारण काय आहे, इट मे बी व्हॅरी फ्रॉम बिझनेस टू बिझनेस, इट मे बी व्हॅरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. त्या इंडस्ट्रीच्या नेचरवरती, बिझनेसच्या नेचरवरती, लोकेशनवरती, त्याच्या टाईपवरती फॉर्मॅट काय असतो, डिपेंड असतो, बरोबर. मग आता काय आहे, फर्स्ट इंट्रोडक्शन. पहिला नेहमी पॉईंट काय घ्यायचा की इंट्रोडक्शन. मग इंट्रोडक्शनमध्ये काय येईल, जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी. तुमच्या कंपनीची, तुमच्या बिझनेसची जनरल इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये द्यायची आहे. लाईक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गनायझेशन, म्हणजे तुमची सोल प्रोप्रायटर आहे का, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ना सोल प्रोप्रायटर. डू यू नो द मिनिंग ऑफ सोल प्रोप्रायटर, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड कंपनी. नक्की तुमची कोणती कंपनी आहे हे सगळी इन्फॉर्मेशन त्या इंट्रोडक्शनमध्ये द्यायची आहे, त्याचं नाव वगैरे. देन बॅकग्राऊंड ऑफ प्रमोटर, मग नेम, ॲड्रेस, एज, फॅमिली बॅकग्राऊंड, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपिरियन्स, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपिरियन्स एट्सेट्रा आर स्टेटेड इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट.
आता या सेकंड पॉईंटमध्ये तुम्ही काय देणार आहात की तुमचं नाव, तुमचा पत्ता, बिझनेसचा पत्ता, परमनंट ॲड्रेस पण आणि बिझनेसचा पत्ता पण, असे दोन्ही प्रकार तिथे द्यावे लागतात. फॅमिली बॅकग्राऊंड, तुमचे वडील काय करतात, तुमचे भाऊ किंवा तुमच्या घरात फॅमिली चाच बिझनेस आहे का वगैरे या संदर्भातली माहिती. देन एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन, तुम्ही काय आहात त्याच्याबद्दल लिहायचं. वर्क एक्सपिरियन्स, तुम्हाला काही कामाचा अनुभव आहे का, याआधी तुम्ही कुठला बिझनेस केलेला आहे का, या प्रोजेक्टच्या संदर्भात म्हणजे जो तुम्ही बिझनेस स्टार्ट करणार आहात त्याच्याशी संबंधित तुम्हाला काही एक्सपिरियन्स आहे का, नॉलेज आहे का, याबद्दलची माहिती या सेकंड पॉईंटमध्ये तुम्हाला द्यायची असते. बॅकग्राऊंड ऑफ प्रमोटर. देन लोकेशन, कुठे तुमचा नक्की बिझनेस आहे. द डिटेल्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, नक्की कुठे आहे, कुठल्या एरियामध्ये आहे त्याचा ॲड्रेस द्यावा लागतो. एक्झॅक्ट साईट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी गिवन. द ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज अवेलेबल ॲट द लोकेशन आर गिवन इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट. एखाद्या रिमोट एरियामध्ये जर तुम्ही बिझनेस स्टार्ट करत असाल तर तो खूप अवघड असतं तुम्ही लोन सँक्शन व्हायला. मग तिथे काही कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज आहेत का, ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज आहेत का, हे पण तुम्हाला काय करावं लागतं, तिथे सांगावं लागतं. देन लँड अँड बिल्डिंग, द एरिया अवेलेबल land, the construction area, the type of construction, the cost of construction, etc. are given in the project report. हे खरं तर मोठ्या कारखान्यासाठी किंवा ह्याच्यासाठी इंडस्ट्रीसाठी लागू होतं, पण आम्हाला शिकवायचंच आहे म्हटल्यानंतर काय आहे की आम्ही तुम्हाला काय करणार आहोत, सगळं डिटेलमध्ये शिकवणार आहोत. तर तुमची बिल्डिंगमध्ये किती एरिया आहे, कार्पेट एरिया किती आहे, कन्स्ट्रक्टेड एरिया किती आहे, हे सगळं याच्यामध्ये तुम्हाला लिहावं लागतं. प्लांट अँड मशिनरी, the project report contain detailed information about machinery required, plant capacity, cost of asset. बरोबर की किती तुमच्याकडे असणारी प्लांट अँड मशिनरीची किंमत किती असणार आहे, कारण तुम्ही लोनसाठी ॲप्लाय करणार आहात ना. हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हाला त्याच्यासाठी आवश्यक आहे. आणि मग किती किमतीची प्लांट अँड मशिनरी आहे, ती कुठून आणणार आहात, हे सगळं तुम्हाला याच्यामध्ये रिपोर्टमध्ये लिहावं लागतं. देन प्रोडक्शन प्रोसेस, जर तुमची प्रोडक्शन प्रोसेस असेल तर गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस चार्ट कसा होणार आहे, टेक्निकल नो हाऊ, कोणकोणतं टेक्निकल तुम्हाला लागणार आहे, प्रोडक्शन प्रोग्राम तुमचा काय असणार आहे, हे सगळं याच्यामध्ये लिहावं लागतं. देन युटिलिटीज, तुम्हाला कुठल्या युटिलिटीज आहेत तिथे आवश्यक तुमच्या फॅक्टरीसाठी, तुमच्या कंपनीसाठी. वॉटर, पॉवर, स्टीम, कंप्रेस्ड एअर, त्याची सगळे कॉस्ट इस्टिमेट्स, सोर्सेस ऑफ युटिलिटीज, हे सगळं या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये लिहावं लागतं. एटसेट्रा शुड बी टेकन इन टू अकाउंट व्हाईल प्रिपेरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट. देन रॉ मटेरियल, मग सगळी रॉ मटेरियल तुम्ही कुठून आणणार आहात, कुठल्या प्रकारचं रॉ मटेरियल आहे, किती लागणार आहे, त्याची कॉस्ट किती असणार आहे, हे सगळं ह्या पॉईंटमध्ये तुम्हाला लिहावं लागतं. इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाईप ऑफ रॉ मटेरियल दॅट विल बी रिक्वायर्ड, the quantity in which it is required, cost of raw material must be given in the project report. किती लागणार आहे, काय लागणार आहे, त्याची किंमत किती असणार आहे, कोणाकडून घेणार आहात, हे सगळं त्याच्यामध्ये लिहायचं आहे. देन मॅन पॉवर, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शॅल गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्किल्ड अँड सेमी स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड, द सोर्सेस ऑफ मॅन पॉवर सप्लाय, द कॉस्ट ऑफ लेबर एटसेट्रा. किती मनुष्यबळ लागणार आहे, त्यांचं क्वालिफिकेशन काय आहे, स्किल्ड किती लागणार आहे, त्यांना कोणतं स्किल लागणार आहे, त्यांना किती पेमेंट देणार आहात, तुम्ही काय करणार आहात, त्यांना कोणत्या फॅसिलिटीज देणार आहात, हे सगळं प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये तुम्हाला रेकॉर्ड करावं लागतं. देन सगळ्यात इम्पॉर्टंट मार्केट अँड डिमांड, मार्केट सर्व्हे तुम्हाला करावा लागतो. आधी मार्केटमध्ये तुमच्या प्रॉडक्टला डिमांड आहे का, तुमच्या वस्तूला डिमांड आहे का, हे तुम्हाला पाहावं लागतं. ऑलरेडी तिथं कोणी आहेत का, कॉम्पिटिटर आहेत का, त्यांची प्राईस किती आहे, ते कोणत्या फॅसिलिटी देतात, ते किती डिस्काउंट देतात, या सगळ्या गोष्टीचा स्टडी तुम्हाला करावा लागतो आणि तो प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये तुम्हाला लिहावा लागतो. An entrepreneur does a market survey before business is started. The total market potential for the product that he has to make projection. सगळा अंदाज आहे ना की माझ्या प्रॉडक्टला किती मागणी येईल, किती डिमांड येईल, किती खपेल वस्तू, हे सगळं प्रोजेक्टेड आहे, पण ते सगळं प्रोजेक्टमध्ये लिहावं लागतं, प्रपोज्ड आहे. आणि लास्ट पॉईंट आहे रिक्वायरमेंट ऑफ कॅपिटल. कॅपिटल मीन्स मनी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अँड रन बिझनेस, बरोबर. आणि मग बिझनेसला 2 टाईपचं कॅपिटल लागतं, फिक्स कॅपिटल अँड वर्किंग कॅपिटल. फिक्स कॅपिटल कशासाठी असतं, फॉर पर्चेसिंग ऑफ
फिक्स ॲसेट लाईक लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर एटसेट्रा. आणि वर्किंग कॅपिटल कशासाठी लागतं? टू डे वर्किंग ऑफ द बिझनेस. इलेक्ट्रिसिटी असते, वर्करचे किंवा लेबरचे पेमेंट असतात, पगार असतात, स्टेशनरी असते, रेंट असतं. ह्यासाठी जे काही कॅपिटल लागतं दॅट इज नोन ॲज वर्किंग कॅपिटल. मग हे किती लागणार आहे? फिक्स कॅपिटल किती लागणार आहे? वर्किंग कॅपिटल किती लागणार आहे? ह्या सगळ्याचं रेकॉर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये असलं पाहिजे. दॅट्स ऑल. लक्षात आलं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणजे काय आहे, त्याचे इम्पॉर्टन्स काय आहे, त्याचा फॉर्मॅट काय आहे, तो कशासाठी बनवायचा, बरोबर? हे सगळं आता आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये आपण वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशन्स ज्या आहेत फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन त्याबद्दल डिस्कशन करणार आहोत. ही PPT पण मी तुम्हाला सेंड करते आणि हे लेक्चर पण तुम्ही ऐका. ओके, बाय बाय.